اور اب وہ سراپا قیامت بنی ماہد کے جذبات کو بھڑکا چکی تھی۔ تبھی بڑی اچانک وہ اس پر گھنے سائے کی مانند جھک کر اس کے ہاتھوں کو قید کرتا اس کی گردن میں چہرہ چھپا چکا تھا۔ انفال نے فٹ سے آنکھیں کھولی تھی۔ اس کی دھڑکنیں منتشر ہوتی حد درجہ بڑھ چکی تھی۔ ماہد اس کی گردن پر اپنی بریڈ سہلاتا انفال کے جسم میں کرنٹ سا دوڑا گیا تھا کہ ایک دم وہ مچل اٹھی۔ چھوڑیں مجھے، پیچھے ہوں، انفال نے سخت مزاحمت کی۔ ماہد نے اس کی گردن پر بائٹ کیا، گویا اسے مزاحمت کی سزا دی تھی۔ سی بے ساختہ انفال کی سسکاری نکلی جب یہ ماہد نے بڑی اچانک اس کے بال مٹھی میں دبوچ کر جھٹکا دیا۔ آہ! درد کی شدت سے انفال کی آنکھوں میں جمع آنسو عارضوں پر بہہ نکلے۔ منع کیا تھا نا کہ دوپٹہ تمہارے سر سے نہیں اترے؟ ماہد اس کے کان کے قریب پھنکارا جبکہ اس کی دونوں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ میں قید کیے بیڈ سے لگا چکا تھا۔ انفال کو احساس ہوا بغیر دوپٹے کے اس کی پناہوں میں بکھری پڑی ہے وہ۔ اس نے کسمسا کر اسے دور ہونا چاہا، تبھی ماہد نے اس کی گردن اپنی آہنی گرفت میں دبوچی۔ اسے انفال کو خود سے دور ہونے کی کوشش قطعی پسند نہ آئی تھی۔ بولو! ماہد نے اس کی گردن پر ہلکا سا دباؤ بڑھاتے اس کے کان کی لو کو لبوں میں دبایا۔ اس کی قربت میں انفال بے بس کٹی ڈالی کی طرح پڑی اس کا ستم اور شدت بھرا لمس بیک وقت محسوس کرتی بے ہوش ہونے کے در پر تھی۔ اس کی سانسیں تیز تر ہوتی چلی گئیں۔ مجھے پتا نہیں چلا، انجانے میں اتر گیا، وہ کھینچ کھینچ کر سانس لیتی بولی، جبکہ ماہد نے اس کی کان کی لو کو لبوں سے مسل کر آزاد کیا کہ انفال کے جسم میں سرد لہریں سرایت کر گئیں۔ اس کے جسم میں سنسناہٹ سی دوڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ ماہد کے غصے سے خائف ہوتی وہ بے جان ہوتے جسم کے ساتھ اس کی دہکتی قربت دست و لب کی گستاخیاں برداشت کرتی ہلنے کی سکت کھو رہی تھی۔ تمہاری بے خبری تمہیں مشکل میں ڈال دے گی انفال۔ تمہارا دماغ کہاں ہوتا ہے؟ کیا سوچ رہی تھی اس وقت جو دوپٹہ تمہارے شانوں سے پھسل کر تمہاری گود میں پڑا تھا؟ کتنے لوگ تھے وہاں؟ تمہیں کوئی احساس ہے کہ تم اب ماہد ارسلان خان کی عزت ہو اور میری عزت کی یہ حفاظت کر رہی ہو؟ کیوں ہو خود سے اتنی لاپرواہ؟ تمہاری خود سے بیگانگی کی آج ساری وجہ میں ختم کر ڈالوں گا۔ وہ بھپرے شیر کی مانند غرایا تھا کہ انفال کی بیک بون میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ ماہد اس کی بیوٹی بون انگوٹھے سے سہلاتے جھکا تھا۔ نہیں ماہد! وہ ماہد کا انگاروں کی مانند دہکتا لمس محسوس کرتے انفال نے ملتجی انداز اپنایا۔ مجھے قریب آنے دو، بے انتہا قریب، تمہاری روح سے جڑوں گا، تب تمہیں احساس ہوگا کہ تم ماہد ارسلان خان کی عزت ہو جس کی حفاظت تمہاری اولین ترجیح ہے۔ تمہاری اس غلطی نے شاداب کو تم پر نظریں جمانے پر مجبور کر دیا، ڈیمٹ۔ ماہد دھاڑا تھا، شدت ضبط سے آنکھیں جلنے لگی تھی کہ اس نے انفال کی بیوٹی بون پر دانت کاٹ دیے۔ آہ! انفال کی چیخ نکلی تھی جسے بروقت ماہد نے بھاری ہاتھ رکھ کر دبا دیا۔ انفال کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی لڑیوں کی مانند ٹوٹ کر چہرہ بھگو رہے تھے تو کچھ کانوں کے اطراف بالوں میں جذب ہوئے تھے۔ درد سے انفال جھٹپٹائی تھی۔ کچھ دیر بعد ماہد دور ہوا تو ایک بڑا سا سرخ خون سینتا نشان پڑ گیا تھا اور اس کے اطراف ماہد کے دانتوں کے نشان تھے، جبکہ انفال کی کرسٹل لینس آنکھوں میں شدت کی درد سے سرخ ڈورے پڑ چکے تھے۔ وہ بہتی آنکھوں سمیت چھت کو گھور رہی تھی، تبھی ماہد نے جھک کر نہایت نرمی سے اس نشان پر لب رکھے تھے گویا مرہم رکھا تھا۔ انفال نے بھیگی پلکوں کو زور سے بھینچ کر آنکھیں بند کیے ماہد کے لمس کو محسوس کیا تھا۔ اسے شدید جلن محسوس ہوئی تھی۔ منہ پر ہاتھ جمع ہونے کی وجہ سے اس کی سسکاری دم توڑ گئی تھی۔ درد ہو رہا ہے؟ ماہد نے اس کی دونوں آنکھوں پر بھاری بھاری لب رکھتے نہایت نرمی سے استفہام کیا اور ہاتھ اس کے لبوں سے ہٹا کر گھنیرے بالوں میں الجھا کر چہرہ اپنے روبرو کیا۔ انفال نے آنکھیں وا کی، اس کی سرخی مائل آنکھوں میں دیکھا جن میں جنون، شدت، غصہ اور کچھ عجیب جذبہ، کچھ تاثر تھا۔ اس کے لیے فکر تھی، پسندیدگی تھی، بیک وقت نہ جانے کیا کیا وہ آنکھوں میں سموئے ہوئے تھا کہ انفال بنا پلک جھپکائے ان آنکھوں میں جھانکتی اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ دونوں کے چہرے حد درجہ قریب تھے، اتنے کہ اگر انفال ذرا سا چہرہ دائیں یا بائیں کرتی تو اس کے لب ماہد کی گھنی تراشیدہ مونچھوں سے ٹچ ہونے تھے۔ وہ دونوں دیوانہ وار ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ماہد کی گرم جھلساتی سانسوں کے تھپیڑے انفال کے چہرے کو جھلسا رہے تھے کہ اس کی سانسوں کی گرمی سے انفال کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ ماہد کی نظریں انفال کی سرخ ڈورے والی آنکھوں سے پھسل کر رونے کی وجہ سے سرخ ناک پر پڑی تھی۔ بے ساختہ ماہد نے لب بھینچے اور نہایت نرمی سے اس کی ناک کو لبوں سے چھوا کہ انفال نے ہچکی بھری تھی۔ تبھی کچھ یاد آنے پر ماہد کے چہرے پر چٹانوں کی سختی ظاہر آئی۔
سرد سے اس نے انفال کے کالر بون پر انگوٹھے سے دباؤ بڑھایا، گویا اپنے سوال کا جواب چاہا۔ جی ہو رہا ہے درد، آپ بہت برے ہیں، وہ سوسو کرتی زکام زدہ آواز میں بولی، ساتھ ہی اسے جتلایا، مجھے بھی ہوا تھا جب وہ سالہ تمہیں فرصت سے نہار رہا تھا۔ جانے انجانے میں تم میرے دل میں آگ بھڑکا چکی ہو، اور جس کا مداوا تمہاری قربت ہے۔ وہ اس کی ٹھوڑی پر لب رکھتا اسے حل بھی بتا گیا تھا۔ میں کیسے نہیں، پلیز، شوہر ہوں میں تمہارا۔ جب دوسرے تمہارے حسن سے مستفید ہو سکتے ہیں تو شوہر کیوں نہیں؟ ماہد نے کرخت آواز میں کہا۔ وہ انفال کو سبق سکھانا چاہتا تھا کہ اگلی بار وہ بھول کر بھی یہ غلطی نہ کرے۔ ماہد کو خود نہیں پتا تھا کہ وہ کیوں انفال کے معاملے میں اتنا شدت پسند ہو رہا ہے۔ وہ تو اسے دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا تھا، اور اب دوسروں کی نظریں انفال پر پڑنے سے پہلے نوچ لینا چاہتا تھا۔ اس کے دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ وہ سب کچھ چھپا دینا چاہتا تھا، وہ انفال کو کہیں قید کر دینا چاہتا تھا۔ جب سے وہ تصویروں سے ملی تھی، ماہد کے دل میں انفال کے لیے جذبات سر ابھارنے لگے تھے۔ اسے انوکھا احساس ہو رہا تھا جس سے وہ واقف تھا، پر انجان بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ ان جذبات کو کوئی نام اور دے رہا تھا۔ عزت تو وہ ماہد ارسلان کی تھی ہی، پر اب وہ ایک خاص مقام رکھتی تھی ماہد کے دل پر، حکومت کا مقام، جس سے وہ فی الحال انکاری تھا، پر بہت جلد اس کا یہ بھرم ٹوٹنے والا تھا۔ وہ ضدی شرارتی پری اس کے دل کی راجدھانی پر راج کرنے والی تھی، پر وہ بھی ماہد ارسلان خان تھا جس کی دنیا دیوانی تھی، تو انفال کیوں کر نہیں؟ بہت جلد انفال بھی اس کے غصے، ایٹیٹیوڈ سمیت اس سے عشق کی دعوے دار ہونے والی تھی۔ نہیں، انفال نے تیز ہوتی دھڑکنوں سے بے حال ہوتے کہا تھا۔ اسے بولا نہیں جا رہا تھا، تبھی سر ہلاتی صرف اتنا ہی بول پائی تھی۔ ماہد کی جھلساتی قربت میں وہ پسینے سے نہا گئی تھی۔ کیوں نہیں؟ ماہد نے اس کی ٹھوڑی دبوچی تھی اور اس کے منہ پر غرایا۔ سوری ماہد، سوری، اب ایسا نہیں ہوگا۔ انفال کسمساتی گہرے سانس بھرتی بولی، آنکھوں سے آنسو ابھی تک جاری تھے۔ رونے کے باعث اس کا منموہنا بھیگا چہرہ اتنا خوبصورت لگ رہا تھا، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ وائٹ لیلی، ماہد نے اس کے خوبصورت دمکتے چہرے کو دیکھا تھا، ورنہ اسی وقت تمہیں سب کے بیچ ایسی سزا ملے گی کہ تمہاری روح کانپ جائے گی۔ ماہد اس کی پیشانی سے دائیں ہاتھ کی انگلی سرکاتا گردن تک لایا، لہجہ بوجھل تھا اور آخر میں کرخت ہوا تھا۔ اس کی انگلی کی حرکت پر انفال نے نچلا لب دانتوں تلے دبا کر حفظ ما تقدم کے طور پر ہاں میں سر ہلایا تھا۔ گڈ، ماہد نے انگوٹھے سے اس کی شہرک سہلاتے سرگوشی میں کہا۔ اس کے ہاتھوں کی حدت اپنے جسم میں جذب ہوتی محسوس کرتے، خود پر اس کا بوجھ، اپنے پیروں پر ماہد کے پیروں کا لمس محسوس کر کے وہ سہمی ہرنی کی مانند شیر کی کچھاڑ میں پڑی تھی۔ مجھے سانس نہیں آ رہی، ہٹے پیچھے۔ وہ اس کی سانسیں الجھا دینے والی قربت میں کب سے کھینچ کھینچ کر سانس لیتی پڑی تھی کہ بول اٹھی، اب میری قربت میں تم سانسیں بھی اپنی مرضی سے لو، یہ تو ناممکن ہے۔ ماہد نے اس کے ہاتھ آزاد کرتے، بایاں ہاتھ اس کے پہلو میں لپیٹ کر خود سے لگاتے، دوسرے سے اس کے بال سمیٹتے لبوں پر طمانینت بھری مسکراہٹ سجائے مخمور آواز میں کہا۔ انفال اس کی بے باک بولتی استحقاق بھری نظریں اپنے نشیب و فراز میں الجھی دیکھ کر خود میں سمٹی کے یک لخت ماہد اس کو خود کے بے انتہا قریب کرتے، اس کی گردن پر جھک کر اپنی بیئرڈ مس کرتا، اس کے شانے میں چہرہ چھپا کر وہاں اپنے تشنا لب رکھتا، جا بجا لمس چھوڑنے لگا کہ انفال کو سانسیں بند ہوتی محسوس ہوئیں۔ ماہد، پیچھے پیچھے ہوں۔ وہ نڈھال سی ہاتھ اس کے سینے پر جمائی بولی، ابھی تو نہ محبت ہے نہ عشق ہے، لگتا ہے یوں بار بار نام لے کر خود کو میری روح میں اتارنا چاہتی ہو۔ باخدا، مجھے تمہارا میری روح میں شامل ہونا دل سے قبول ہے۔ ماہد نے گھمبیر مخمور آواز میں اس کے بار بار نام لینے پر زو معنی بات کرتے انفال کو سٹپٹانے پر مجبور کر دیا۔ یک لخت اس کا چہرہ سرخ گلاب کی مانند ہوا تھا اور کانوں سے دھواں نکلتا محسوس ہوا کہ اس نے ہڑبڑا کر ماہد کے شانے کو دبوچا تھا۔ پیچھے تو ہوں، کمر پر اس کی سرکتی انگلیوں کی بے باکی پر وہ چنجلا اٹھی۔ تبھی ماہد نے اس کے شانے سے چہرہ نکال کر اسے دیکھا۔ اب دوسری سزا کے احتساب کا وقت ہے۔ ماہد نے اس کے بال چھوڑ کر لبوں پر انگوٹھا سہلایا۔ کون سی؟ ابھی اندازہ ہو جائے گا۔ ماہد نے جھک کر اس کے یاقوتی لبوں کو اپنے شگرفی لبوں میں قید کیا تھا کہ انفال کے جسم میں پھریری سی دوڑ گئی۔ اس کی گرفت میں اس قدر شدت، جنون برپا تھا کہ وہ پھڑپھڑا اٹھی اور اپنے ہاتھ کے ناخن اس کے کندھے میں پیوست کیے تھے۔ وہ اس کے لبوں پر جھکا اسے سزا دینے کی خاطر تھا، پر ان لبوں کی نرماہٹ اور چاشنی میں وہ غوطہ زن اس امرت کو خود میں اتارتا بے خود ہوتا چلا گیا تھا۔ لمحہ با لمحہ اس کے گرفت میں شدت سموتی انفال کی سانسوں پر حکمرانی کر چکی تھی کہ وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ کچھ تعاقب کے بعد ماہد نے اس کو آنکھیں مونتا دیکھ آزادی بخشی تھی کہ وہ کپکپاتے لبوں سے گہرے سانس کھینچتی نڈھال ہو گئی تھی۔ اس کے حواس مختل ہونے لگے تھے۔
माहिद ने खश्मगी नजरों से उसे सांसों के लिए तड़पते देखा था। उसकी शिद्दत से अनफाल के होंठ सुर्ख हो चुके थे। तभी एक बार फिर से वो बड़ी बेताबी से झुककर उनकी नमी को समेट गया था। अनफाल ने इल्तिजाई नजरों से उसे देखा था। उसका चेहरा मुतगय्यर होने लगा था। उसमें बोलने की सकत कम पड़ रही थी। जब ही माहिद के चेहरे पर दिल फरेब, दिलवारफ्ता, तमानियत भरी मुस्कुराहट लबों पर रक्सा हुई थी। उसके भीगे होंठों को गहरी नजरों से देखकर वालेहाना नजरें उसकी आंखों में गाड़ी थी। व्हाइट लिली, अब अंदाजा हो चुका होगा, पर ये सजा भी बहुत कम है, जबकि तुम्हारा जुर्म बड़ा है। माहिद ने कुछ इस तरह बारी लहजे में कहा था कि उसकी आंखों में अजीब सा तासुर हलकोरे ले रहा था कि अनफाल की हिचकी बन गई थी। उसे माहिद से शदीद खौफ महसूस हो रहा था। ऊपर से दिल की हालत अजीब सी थी। वो हमक हमक कर उसके साथ उसके लम्स की तमन्ना करता। अनफाल के होश उड़ा गया था। हे, रोना बंद करो, अभी तो तुम्हारी मुझसे भागने की सजा बाकी है। माहिद उसकी आंखों को उंगलियों के पोरों से साफ करता बोला कि अनफाल उसकी आखिरी सजा देने वाली बात सुनती होशो हवास से बेगाना होती उसकी बाहों में बेहोश हो गई थी। माहिद ने चौंक कर उसे देखा और फिर गहरी मुस्कुराहट के साथ उसके बेसुध वजूद को खुद में कैद किए करवट बदलकर उसका सर सीने पर रखा और एक बाजू उसकी कमर में डालकर दूसरा बालों में उलझाया। बस इतनी हिम्मत थी? ये तो कुछ भी नहीं था। मेरी सजा की तौर पर बख्शी कुर्बत में ये हाल है तो मोहब्बत से भरपूर कुर्बत को कैसे बर्दाश्त करोगी तुम? माहिद उसकी कमर पर उंगलियां सहलाते जज्बे से बोला, उम्मीद है अब तुम गलती से भी गलती नहीं करोगी और ना मुझसे बचने की खातिर छुपने की कोशिश। व्हाइट लिली, माहिद ने गंभीर लहजे में कहकर उसके सर पर लब रखे और उसे कीमती मता की तरह खुद में भींचे आंखें मूंद ली। जिनको माजी किरदारों के आपसी रिश्तों की समझ नहीं आ रही, उनके लिए किरदारों के नाम और कराबतदारी तफसील से दर्ज हैं। उम्मीद है इसके बाद आप बखूबी जान जाएंगे और सारी कंफ्यूजन तमाम होगी। शजरा नस्ब रोशन खान के 3 बेटे, दिलावर खान, दूसरा बेटा अयूब खान, तीसरा बेटा यामीन खान। दिलावर खान, बड़ा बेटा दिलावर खान के 3 बेटे और 1 बेटी, अरसलान खान, मन्नान खान, तबरेज खान और सादिया। अयूब खान के 1 बेटा और 2 बेटियां, जबीउल्लाह, शाइस्ता खान, नरमीन खान। यामीन खान के 2 बेटे, दानियाल खान, हशमत खान। दिलावर खान के बेटे तबरेज की शादी अयूब खान यानी भाई की बेटी शाइस्ता से हुई है, जबकि अरसलान खान और मन्नान खान की शादियां रिश्तेदारों में शुमाइला और इरम से हुई थी। दिलावर खान की बेटी सादिया की उसके भाई यामीन खान के बड़े बेटे दानियाल से हुई है। अयूब खान के बेटे ज़बीउल्लाह की शादी पलवशा से हुई है और उसकी बेटी शाइस्ता उसके भतीजे तबरेज दिलावर खान के बेटे की हमसफर है, जबकि उनकी छोटी बेटी नरमीन वो यामीन खान के छोटे बेटे हशमत की मंग है। तो यूं ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं। माजी, इतनी देर लगा दी तुमने? हशमत ने गाड़ी का फ्रंट डोर अनलॉक करते कहा। वो मैं लेक्चर ले रही थी, नरमीन घबराई हुई बोली। अच्छा चलो ये पकड़ो फोन। हशमत ने उसे एक डिब्बा पकड़ाया। मैं नहीं लूंगी। क्यों? हशमत ने अचंभे से पूछा। अगर किसी को पता चल गया तो? नरमीन ने खदशा अयां किया। नहीं चलेगा, तुम अपने बैग में रखना। हशमत ने कहते उसकी गोद में रख दिया। अब मैं रोज तुमसे बात किया करूंगा, इसमें सिम मौजूद है और मेरा नंबर फीड है। हशमत गहरी नजरों से उसके तौबा शिकन सरापा को देखता सरगोशी में बोला। नरमीन ने जल्दी से हाँ में सर हिलाया। उसे बेचैनी घबराहट हो रही थी। वो बार बार चादर के पल्लू से चेहरा साफ कर रही थी। अब मैं जाऊं? नरमीन उसकी नजरों से खाइफ होती बोली। अगर मैं कहूँ नहीं तो? हशमत ने आगे को झुककर कहा। ड्राइवर आने वाला होगा, वो गाड़ी की विंडो से लगी मिनमिनाई। रात 10 बजे फोन करूंगा मैं, उठा लेना। हशमत ने उसके नाजुक हाथ अपनी गिरफ्त में लेते शिद्दत से कहा। जी। नरमीन फौरन से बेशतर हाथ खींचकर गाड़ी से उतरी। हशमत के चेहरे पर मकरूम मुस्कुराहट ने डेरा जमा लिया था। शान भाभी, खानम भी अपने कमरे से निकलते। तबरेज ने ऊंची आवाज में सबको पुकारा। लाउंज में इरम बेगम और शुमाइला बेगम दोनों बैठी बच्चों को पढ़ा रही थी, जबकि खानम भी पास बैठी तस्बीह कर रही थी। क्या है तबरेज, क्यों इतना शोर मचा रही हो? खानम बी ने व्हाइट सूट में मलबूस तबरेज को घूरा, जो बेचैनी से निगाहें फेरता किसी को तलाश कर रहा था। उसके चेहरे पर बला की संजीदगी थी। खानम बी, शाइस्ता कहाँ है? तबरेज ने गंभीर आवाज में पूछा। अपने घर गई है, खानम बी ने आंखें मूंदे कहा और फिर से विर्द करने लगी। क्यों? तबरेज ने माथे पर तेवरी चढ़ाए अगला सवाल दागा। रहने के लिए। किससे पूछकर? उसके शानदारी से दरियाफ्त करने पर खानम बी ने आंखें खोलकर अपने बेटे को देखा, जो कुछ देर शाइस्ता को ना देखता तो पागल होने लगता है। जब्त बर्दाश्त से उसका चेहरा सुर्ख हो चुका था। मुझसे पूछकर, खानम बी ने सरसरी सा जवाब दिया।
जबकि बाकी सब बैठे खामोशी से अपना काम कर रहे थे। इनमें वाहिद माहिद था जो होमवर्क करता, पर समातों से पूरी दिलजमई से अपने आइडियल जार चाचू की जानिब मतवज्जो था। वो अपनी छोटी मामा को देखा देखी तबरेज को जार चाचू कहता था। आपने क्यों जाने दिया मोरे? वो मेरी बीवी है, मेरी इजाजत दरकार है उसे। तबरेज अंगारे चबाए बोला। बस करो ताबी, बच्ची कितने महीने से घर नहीं गई। आपसे लेती तो आपने हमेशा की तरह इनकार कर देना था, इसलिए मैंने इजाजत दे दी। खानम बी ने मुशफकाना लहजे में उसे कहा। उसे रहने की जरूरत क्या है भला? 2 कदम के फासले पर तो उसका मैका मौजूद है। तबरेज ने अखड़ मिजाजी से बोलकर कदम बाहर की जानिब बढ़ाए। ताबी कहाँ जा रहे हो? खानम बी ने सख्त आवाज से इस्तफसार किया। आपकी बहू को लेने। अभी तो गई है वो। खानम बी ने सुलझ में कहा। आप अच्छी तरह जानती हैं, मेरी मौजूदगी में मुझे अपने सामने चाहिए। ये मायने नहीं रखता कि वो कब गई, किस वक्त गई, वगैरह वगैरह। तबरेज संजीदगी से बोलकर दरवाजा पार कर गया। उसका रुख अयूब खान के पोर्शन की जानिब था, जबकि माहिद के चेहरे पर अपने जार चाचू की दीवानगी पर मुस्कुराहट रखसा हुई थी। हाँ भाई, क्या इरादा है फिर? फिरोज ने हशमत से पूछा। वही जो सोचा था। हशमत के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी, जबकि आंखों की चमक दीदनी थी। क्या सोचा था? बता जरा। बहती गंगा में नहाने का। हशमत ने आंख दबाकर कहा, जबकि फिरोज का कहकर जानदार था। मतलब तू शादी नहीं करेगा? फिरोज ने सवाल दागा। शादी तो मैं कर लूंगा यार, पर तुम वाकिफ हो मोरे से। दिल मेरा यही था कि पल पल उसे अजियत देता, पर मेरा एक वार ही हवेली वालों के लिए कलक बनेगा, जो कि सारी जिंदगी उनको चैन से नहीं रहने देगा। मेरा दिल करता है मैं अयूब खान को काट कर रख दूं, जिसकी वजह से मेरी माँ को तलाक हुई थी। हशमत अपने चचा के खिलाफ सफाक लहजे में बोला था। उसके लहजे में बला की नफरत थी। वो इस वक्त वैशी लग रहा था जो अयूब खान की बेटी को नोच लेना चाहता था ताकि अपना बदला पूरा कर सके। जैसे तेरी मर्जी, ये बता के हमें भी मुस्तफीद होने का मौका मिलेगा कि नहीं? फिरोज अयाराना लहजे में बोला, जबकि आंखों में शैतानी चमक बरपा थी। क्यों नहीं? पहले मुझे तो शेर हो लेने दे, फिर तुझे भी मसरूर करवाऊंगा। हशमत ने कहकर वाइन का गिलास लबों से लगाया था। मुझे शिद्दत से इंतजार है। फिरोज ने हशमत को देखकर मुस्कुराती आवाज में कहा। शाइस्ता, तुम्हें क्या लगता है तबरेज लाला रहने देंगे? पलवशा किचन से फ्रूट की प्लेट लिए उसके साथ आन धमकी। मेरे जख्मों पर नमक मत छिड़को अब तुम। शाइस्ता ने घूरा। एक थप्पड़ लगाऊंगी, सारे जख्म मुंदमिल हो जाएंगे। शोहर इतना प्यार करता है, इसलिए तो रह नहीं सकता, और तुम हो के नाशुक्री के अलकाबात बोलती जख्म गिनवा रही हो। बीजान शाइस्ता की माँ ने छिड़का। हाँ तो और क्या, प्यार बर्दाश्त नहीं हो रहा क्या? पलवशा सेब का टुकड़ा मुंह में रखती जरीफाना अंदाज में बोली कि शाइस्ता ने खा जाने वाली नजरों से नवाजा। मोरे, आप ही बताएं, जब से मेरी शादी हुई है एक रात भी नहीं रुकी मैं। शाइस्ता दुखी लहजे में बोली। तो मत रुको, दिन में 1000 चक्कर तो लगा लेती हो। वो काफी नहीं क्या जो अब हमें पागलखाने भेजने का इंतजाम करने पर तुली हो? यहाँ रहना चाहती हो? बीजान ने लब दबाए भरपूर संजीदगी का मुजाहरा किया। कहाँ चक्कर, बस एक सुबह ही लगाती हूँ और आप पागल होने का कह रही हैं। जब नहीं आऊंगी ना तब एहसास होगा आपको, शाइस्ता ने दुखियारे लहजे में कहा। वो नहीं जानती थी कि बहुत जल्द उसकी बात सच होने वाली थी। फिलहाल तो तुम अपनी सोचो, मियाँ अभी पहुँचता होगा। पलवशा ने आगाह किया। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, आज तो मेरी भी जिद है। शाइस्ता तड़क उठी। चली जाओ, अब मिल तो लिया है, बीजान ने फिर से कहा, क्योंकि वो अपने दामाद की जुनूनी कैफियत देख चुकी थी। आप मेरी मोरे हैं या उसकी? हद है, बेटी घर आई है, बजाय हाल चाल दरियाफ्त करने के, खिलाने पिलाने के, दुखड़े सुनने सुनाने के, मुझे भगाने पर तुली हैं। शाइस्ता ठटकी बोली। मेरी चंदा, मैं तुम्हें अपने घर खुशबाश सलामत देखना चाहती हूँ, और तुम हो के मुंह उठाकर इधर टपक पड़ती हो। चलो उठो और जाओ, इससे पहले तुम्हारा सर फिरा शोहर बदमजगी पैदा करे। बीजान गुस्से से गोया हुई, जबकि शाइस्ता मुंह बसौर कर रह गई। क्या हो रहा है? क्यों मेरी बेटी को डांट रही हैं आप? अयूब खान जो अभी आए थे अपनी बेगम की गुस्सीली आवाज सुनते पूछ बैठे। खान साहब, आपकी बेटी को समझा रही हूँ, और ये है कि समझ नहीं रही। बीजान तहम्मुल से बोली। नहीं बाबा, आपकी बीवी मुझे घर से निकल जाने का कह रही हैं, ना कि समझा रही, जबकि मैं यहाँ 10 दिन रहने आई हूँ। शाइस्ता ने अपनी माँ को देखकर 10 दिन पर जोर देते कहा। आप ही 10 दिन? लाला के हाथों शहीद होने का इरादा है क्या आपका? 10 दिन इधर रही तो लाला भूचाल बर्पा कर देंगे। खैर, पहली बात तो ये है कि वो आपको एक रात ना रहने दें, 10 तो दूर की बात। नरमीन जीने उतरती मीठी शरारत भरी आवाज में बोली, और शाइस्ता की घूरियों को देखती बाहर निकल गई। नरमीन ठीक कह रही है। पलवशा ने फिर से टुकड़ा लगाया। बाबा, मैं आज इधर रहना चाहती हूँ ताकि मुझे भी एहसास हो कि मेरा मैका है। भाभी लोग जाती रह आती, मेरा भी दिल करता है, शाइस्ता ने मासूमियत से कहा।
کہ बीजान जो तोप का मुंह शाइस्ता की जानिब किए बैठी उसे भगाने वाली थी, उसकी बात पर दिल पसीज गया। अयूब खान ने शाइस्ता को सीने से लगाया। आप रहो बेटा, ये आप ही का घर है। अयूब खान ने प्यार से सर पर थपकी दी थी कि शाइस्ता का चेहरा खिल उठा था, जबकि वो भी जानते थे कि उनका दिमाग पहुंचने वाला होगा, पर अपनी बेटी की खातिर महज तसल्ली अमेज अंदाज में बोले थे। शाइस्ता ने गर्दन अकड़ा कर पलोशा को देखा कि जैसे देख लो, मैं अब यहाँ वाकई रहूंगी, तुम्हें तो कोई मसला नहीं। पर अभी खतरा टला नहीं। पलोशा सरगोशी नुमा बोली, मुंह बंद रखो। इसकी बार बार कहने पर अब तो शाइस्ता भी हौल उठी। उफ! नरमीन जो तेज गाम बनी दूसरे पोर्शन में जा रही थी कि सामने से आते चट्टानी वजूद से टकराई। नाक पर हाथ रखती वो शिद्दत दर्द से कर्रा उठी थी। तुम ठीक हो? एकदम तबरेज की भारी परेशानी का अंसर नुमाया आवाज गूंजी। जी लाला, वो नाक से हिलाती खफगी से बोली। शाइस्ता किधर? वो अंदर है, 10 दिन रहने आई है। नरमीन ने आंखें पटपटाकर तबरेज को शाइस्ता का प्लान बताया कि तबरेज जो पहले भिपरा हुआ था, मजीद 10 दिन वाली बात ने जलती पर तेल का काम किया कि वो खौल उठा था। बड़ा रहने देता हूँ, वो बुड़बुड़ाया। लाला, आप ही को रह लेने देना, उनकी ख्वाहिश पूरी कर दें। नरमीन मीठी आवाज में शरारत से गोया हुई। तुम खामोश रहो, चुटकी चमचा गिरी ना करो, बस अपने लाला प्लस जीजा का ख्याल करो, और मेरे होते हुए तो तुम्हारी बहन साहिबा की ये ख्वाहिश गैर कामिल ही रहेगी। इसलिए दोस्तों, आज की इस एपिसोड के बारे में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।